Good morning everyone. Today we are going to discuss lesson number 7, housing and clothing. Take out your science book, Science in Life Today, and open your page number 52. Okay? Listen. All of us need a house to live in. Our house protects us from heat, cold, rain, and wild animals. আমাক সকলোকে হাউচৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু হাউচে আমাক কোল্ড ৰেইন ওয়াইল্ড এনিমেলৰ পৰা গৰমৰ পৰা কি কৰে আমাক প্ৰটেক্ট কৰে we feel safe and comfortable in our house a house can be big or small people live in different types of houses আমি আমাৰ হাউচত থাকি সেফ ফিল কৰোঁ সুৰক্ষা লাগে আমাক সেফ ফিল কৰোঁ A house can be small আৰু এটা ঘৰ সৰুও হ'ব পাৰে ডাঙৰো হ'ব পাৰে বহুত পিপলে মানে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰত বাস কৰে Okay See the following picture of some houses read the clues and tell who lives where write their names on the nameplate shown at each house চোৱা ইয়াতে পিকচাৰ আছে কিছুমান এবোৰ কি হাউস হয় এটো ইয়াতে ক্লু দিয়া আছে ক্লুবৰ পঢ়ি আমি ইয়াতে লিখিম হ'ব 1 Rina lives in a pakka house which is the pakka house আমি বিচাৰিম আৰু ইয়াতে নেম প্লেটটো লিখিম হ'বনে Rina lives in a pakka house কোনটো হয় This one is pakka house. So we have to write here Rina. Okay. বাকিবোৰ তোমালোকে ঘৰত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা Okay. Next. Types of houses. ঘৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ টাইপ People make different types of houses to live. Some people live at one place for a short period. They move from place to place. They build houses that can be moved from one place to another easily. Such houses are called temporary houses. কিছুমান মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বিভিন্ন ঘৰ হাজে থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঘৰ হাজে কিছুমান মানুহে এঠাইত অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকে শৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে থাকে কিছুমান আৰু ইহতে কি কৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰে they build houses that can be moved আৰু ইহতে কি কৰে এনেকুৱা ঘৰ হাজে যিবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে নিব পাৰে আৰু এইবোৰ ঘৰক কি বুলি কোৱা হয় টেম্পৰেৰী ঘৰ বুলি কোৱা হয় টেম্পৰেৰী হাউসেস Okay Look at this picture. This is a huts. In villages, people live mostly in huts. বিশেষকৈ গাঁৱত ভিলেজত পিপলে মানে মানুহবোৰে হাটত থাকে হাট সাজি উলিয়ায় Caravan. It is a house on wheels. It can be driven from place to place. Look at this picture. This is a caravan. এই ঘৰটো চকাৰ ওপৰত থাকে হুইলছৰ ওপৰত থাকে আৰু এই ঘৰটো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে লৈ যাব পাৰি Houseboat This is a houseboat It moves on water Houseboats can be seen in the states of Jammu and Kashmir and Kerala Houseboat to water মানে পানীৰ ওপৰত থাকে আৰু বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰ এণ্ড কেৰালাত এইবোৰ হাউসবোটটো বিশেষকৈ থাকে Next Tent This is the tent People put up a tent when they camp out in the open যেতিয়া মানুহে কোনো ঠাইত ঘূৰিবলৈ যায় কোনো খোলা ঠাইত ঘূৰিবলৈ যায় তেতিয়া টেন্ট সাজি ইহতে থাকে This one Igloo People in very cold places live in igloos houses made of ice যিবোৰ ঠাণ্ডা ঠাই থাকে cold places থাকে সেইবোৰত মানুহে কি কৰে ইগলু সাজি থাকে যিবোৰ বৰফৰ হয় আমি কি কওঁ বৰফৰ ঘৰ বুলি কওঁ ইগলু Okay so
Next page, page number 54. Most of the people live at one place for a long period. Their houses cannot be moved from one place to another. They live in a permanent house. Pakka houses like bungalows, multi-story building, etc. are all permanent houses. বহুত মানুহে ঘূৰি নুফুৰে, এটা ঠাইতে থাকে, বহুত দিনলৈকে এটা ঠাইতে থাকে আৰু ইহঁতে কি কৰে, পাৰ্মানেণ্ট হাউচ সাজি লয়। আৰু এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, পাক্কা হাউচ বুলি কোৱা হয়, যেনেকৈ বাংলোজ, মাল্টি ষ্টৰী বিল্ডিং, এইবোৰ হয় পাৰ্মানেণ্ট হাউচেছ। অ'কে, বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট হাউচেছ। Different houses are made of different materials according to the places when they are built. Pakka houses are made of bricks, iron and cement. Kacha houses are made of mud and straw. বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ ঠাই লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰে ঘৰবোৰ সজা হয়। যেনেকৈ পাক্কা হাউচত খিৰিকী, ব্ৰিক্স, আইৰণ আৰু চিমেণ্টৰে পাক্কা হাউচ সজা হয়, আৰু কাচ্চা হাউচত মাড এণ্ড ষ্ট্ৰ' দি সজা হয়। মাড মানে ঘাঁহ আৰু খৰি মানে কাঠৰ, গছৰ ঠাৰি এনেকৈ। অ'কে, roofs of the houses. Different houses have different types of roofs. The kind of roof depends on the place where the house is built. বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ roofs হয়, মানে ছাদ হয় আমি বুলি কওঁ, ছাদ। বিভিন্ন ধৰণৰ ছাদ হয় আৰু এইটো ঠাই লৈ হয়, বেলেগ বেলেগ ঠাই লৈ বেলেগ বেলেগ হয়। Houses in the plains have flat roofs. These are made of cement or asbestos sheets. প্লেইন হাউচৰ ফ্লেট ৰুফ হয় আৰু এইবোৰ চিমেণ্ট আৰু এছবেষ্টছ শ্বীট দি বনোৱা হয়। হাউচেছ ইন দ্য হিলছ হেভ শ্লপিং ৰুফছ। দিছ ৰুফছ হেল্প ৰেইন ৱাটাৰ অৰ স্ন' টু ফল অফ ইজিলি। আইচ হাউচেছ অৰ ইগলুছ হেভ ৰাউণ্ডেড অৰ ডম শ্বেপড ৰুফছ। পাহাৰৰ যিবোৰ ঘৰ আছে, পাহাৰৰ ঘৰবোৰ শ্লপিং হয়, হেলনীয়া ৰুফ হয়, শ্লপিং ৰুফছ হয়, আৰু এই ৰুফছৰে ৰেইন ৱাটাৰ, বৰষুণৰ পানী আৰু বৰফ, স্ন'বোৰ সহজে নামি আহিব পাৰে। আইচ হাউচেছ অৰ ইগলুৰ ৰুফটো ডম শ্বেপড ৰুফছ হয় আৰু ৰাউণ্ডেড হয়। অ'কে, উই শ্বুড কিপ আৱাৰ হাউচ নিট এণ্ড ক্লিন। আমি আমাৰ ঘৰটো চফাকৈ ৰাখিব লাগে। ক্লথছ উই ৱেৰ। ক্লথছ মানেতো জানাই তোমালোকে কাপোৰবোৰ। উই ৱেৰ ক্লথছ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ চেল্ফ ফ্ৰম দ্য হিট, কোল্ড, ৱাইণ্ড এণ্ড ৰেইন। ক্লথছ আৰ নিডেড একৰ্ডিং টু দ্য চেঞ্জিং ৱেডাৰ। আমি হিট, কোল্ড আৰু ৱাইণ্ড আৰু ৰেইনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ বডিটোক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ক্লথছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ক্লথে বিভিন্ন চেঞ্জিং ৱেডাৰ লৈ ক্লথছবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, কাপোৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। অ'কে, উই ৱেৰ উলেন ক্লথছ ইন উইণ্টাৰ। উলেন যিবিলাক ক্লথছ আছে আমি এইবোৰ উইণ্টাৰ মানে ঠাণ্ডা দিনত আমি উলেন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অ'কে, লাইক চুৱেটাৰ, মাফলাৰ, গ্ল'ভছ, কোট, কেপ, চক্স, শ্বুজ, চাম উইণ্টাৰ ক্লথছ। অ'কে, উই ৱেৰ লাইট কালাৰ্ড কটন ক্লথছ ইন ছামাৰ। আমি ছামাৰত কটন ক্লথছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্য টি শ্বাৰ্ট, শ্বৰ্টছ, টপ এণ্ড স্কাৰ্ট, কুৰ্তা, পাজামা, চেলোৱাৰ কামিজ, চাম ছামাৰ ক্লথছ। অ'কে, ইন ৰেইনি ছিজন উই ইউজ ক্লথছ মেড অফ দ্য মেটেৰিয়েল ডেট ড্ৰাইজ চুন। আমি যেতিয়া বৰষুণ পৰে, বৰষুণৰ দিনত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এনেকুৱা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবোৰে আমাৰ সোনকাল শুকাই যায় আৰু আমাক ৰেইনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে, লাইক আমব্ৰেলা, ৰেইন কোটছ, ৰেইনি শ্বুজ, এটচেট্ৰা। অ'কে, দিছ ইজ your lesson number 7. Okay, try to read this chapter at your home and take page number 57. These are exercises of lesson number 7.
you have to try to solve these questions. Okay, question number A, question number C, and question number D and E. Okay, try to solve these questions. Okay, thank you.